Good afternoon students, this is entrepreneurship class. So in our previous class we have discussed with the ideas generation and what is the techniques of your ideas generation, right? Now we will discuss the topic in unit 3, opportunity recognition. So what is opportunity? How we will get the opportunities? Okay, so if you get the opportunity, then what you will do, what you have to do. Okay, these are the things which we have in our mind, but now if you have an idea, then how to recognize that it is an opportunity. Okay, మీకు ఒక ఐడియా వచ్చిందంటే దాన్ని తీసుకొని అదొక ఆపర్చునిటీ కింద తీసుకొని how you will be go for further information or further enterprise. Okay, so before going to that, the introduction of opportunity recognition ఏంటంటే, once if you have generated by an idea, అంటే ఒక ఐడియా మీకు వచ్చింది అనుకోండి, ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, దాన్ని ఆ ఐడియాను ఒక ప్రాసెస్లో పెట్టి దాన్ని ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ చేసి మీరు కూడా ఒక ఎంటర్ప్రైనర్ కింద ఉండడం, ఇదే కదా అసలైన ప్రాసెస్. సో whenever you have already get an idea, the next one is you have to grab the opportunity to recognize by yourself by setting up on the enterprise. Okay, this is the opportunity recognition. So opportunity recognition అనేది దేనికి అన్నమాట, to recognize the opportunity of the entrepreneurial activity. This is also one of the type of entrepreneurial activity which we have to recognize our opportunities. We have lots of opportunity, but we won't recognize, okay, until it come to us. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారనుకోండి డిగ్రీలో, యూ హ్యావ్ మీకు చాలా తక్కువ ఉంటాయి. అదే డిగ్రీ థర్డ్ ఇయర్ అయిపోయాక యూ హ్యావ్ సో మెనీ ఆపర్చునిటీస్ బై యువర్ కెరియర్ కదా. మీ కెరియర్కి చాలా ఆపర్చునిటీస్ అనేవి ఉంటాయి, బట్ యూ won't recognize that different types of opportunities. You go with your goal, you go with your ideas, right? Okay, so if you don't have idea, then you have so many works to do, then you will go there, then you won't be an entrepreneur. If you have an idea with different thoughts or different any activities, then you will be a definitely good entrepreneur for this business. Okay, so next one, the factors affecting opportunities recognition. Okay, which factors that affect for the opportunity recognition? మనకు ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చిందని మనం దేనివల్ల తెలుసుకుంటాం అంటే, దేనివల్ల ఏం ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల తెలుసుకుంటాం అంటే, బై సోషల్ నెట్వర్కింగ్, మెంటరింగ్, అలర్ట్నెస్, ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, సో ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ సెల్ఫ్ ఎఫిషియన్సీ, కాంట్రిబ్యూటర్ స్కిల్స్. అసలు సోషల్ నెట్వర్కింగ్ అనేది ఏంటి? ప్రజెంట్ అనేది మనకి ఒక నోటిఫికేషన్ వచ్చింది, లేకపోతే ఎవరైనా న్యూస్లో వేస్తే తెలుస్తుంది. నౌ వీఆర్ గెటింగ్ ద మెయిల్స్ అండ్ వీఆర్ సెర్చింగ్ ఇన్ టు ద గూగుల్, దెన్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ సోషల్ నెట్వర్కింగ్. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు రిలేటెడ్ టు ద ఆపర్చునిటీస్. మనకి ఏవైతే ఆపర్చునిటీస్ కోసం మనం వెతుకుతున్నామో, ఈ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ అనేది మనకి ఎలా హెల్ప్ చేస్తుందంట, బై సీయింగ్ దో సోషల్ నెట్వర్కింగ్ ఇట్ షుడ్ బి యూస్ఫుల్. సోషల్ నెట్వర్కింగ్ అనేది ఒక ప్లస్, ఒక మెయిన్, ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద పాజిటివ్ వే అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద నెగిటివ్ వే. బట్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు బి ఇన్ positive way, then you will get different type of opportunities by you, like jobs, industries, factories, or project management, or associated project manager. Like these are the different types of opportunities you can grab by using the social networking. Okay, this helps to entrepreneurs to become aware of the important changes and new trends that might be existing in markets, technology, and government policies. ఓకే, ఇంకా మనం సోషల్ నెట్వర్కింగ్ ద్వారా ఇంకేం తెలుసుకోవచ్చు అంట, ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు డెవలప్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ, దెన్ మీకు సోషల్ నెట్వర్కింగ్లో తెలిసిపోతుంది. ఎలాగంటే, ఇప్పుడు నేను ఇండస్ట్రీ పెడితే దీంట్లో వచ్చి కొత్తగా ట్రెండ్ ఏంటి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్లాతింగే తీసుకుందాం, మనం అంటే ఒక బిజినెస్ ఏంటంటే సేల్స్, బొటిక్ బిజినెస్ అనుకోండి. ప్రజెంట్ జనరేషన్లో ఏది ట్రెండ్ అవుతుందో అదే ఎక్కువ సేల్ అవుతుంది తప్ప ఓల్డ్ ట్రెండ్ కానీ లేకపోతే బాగా పాత ట్రెండ్ కానీ సెట్ అవ్వదు కదా. అంటే మీరు అది సేల్ చేసినా అది సేల్ అవ్వదు. అదే యూ విల్ గివ్ న్యూ ట్రెండ్ టు ద పీపుల్, దెన్ దే విల్ టేక్ యూ, అంటే సేల్స్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, సో సోషల్ నెట్వర్కింగ్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ opportunities, and it can also be government policies also. It can say also government policies. Okay, so next one is
use mentoring. The mentors play a positive role on entrepreneurs towards recognition opportunities. They provide positive guidance and information based on the research to the entrepreneurs. The experience and the knowledge of these mentors will be provide new entrepreneurs with great opportunities towards recognizing business opportunities. Mentoring అనేది okay, if I am a mentor I'll guide you, right? అంటే మీరు ఈ వేలో వెళ్తే బాగుంటుంది, లేకపోతే ఈ వేలో వెళ్తే బాగుంటుంది, మీ బిజినెస్కి ఈ ఐడియా అయితే ఇంకా బాగుంటుంది. ఎవరైతే మిమ్మల్ని ఇలా మెంటర్ చేస్తారో, అంటే మీకు ఒక ఐడియా ఉందనుకోండి, అది చూసి వెంటనే ఇదేం ఐడియా అని చెప్పకుండా ఇఫ్ యూ గో త్రూ దీస్ దెన్ యూ విల్ బీ అండ్ గుడ్ ఎంటర్ప్రైనర్. లేకపోతే దీంట్లోంచి ఓకే నువ్వు చెప్పింది బాగుంది, బట్ దాన్ని కొన్ని చేంజెస్ చేసి ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ దట్ దెన్ యూ విల్ గెట్ డెఫినెట్లీ డిఫరెంట్ ఆపర్చునిటీ అని చెప్పేసి ఇలాగ ఎవరైతే మనల్ని మెంటర్ చేస్తుంటారో వాళ్ళు మెంటరింగ్ అని చెప్పేసి అంటారు, మెంటర్స్ అని చెప్పేసి అంటారు. సో ఇలాంటి వాళ్ళు మెంటర్ చేసే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఒక ఎంటర్ప్రైనర్ అయ్యి వాళ్ళ లైఫ్లో ఖచ్చితంగా ఎవరో ఒకరు ఉంటారు. ఓకే, అలాగా ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను అనుకోండి, మీకు నేను ఒక మెంటర్ చేస్తున్నాను మిమ్మల్ని, మీరు ఇలా చేయాలి, ఇలా చేస్తేనే ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది అని నేను మెంటర్ చేస్తే దెన్ ఓకే ఇలా చేస్తే నేను ఇంత గుడ్ పొజిషన్లోకి వెళ్తాను అనమాట అని ఎప్పుడైతే మీరు ఫీల్ అవుతారో దెన్ యూ విల్ గెట్ ద గుడ్ ఆపర్చునిటీస్. ఓకే, మేడం చెప్పారులే, సార్ చెప్పారులే మనకెందుకు, అలా కాకుండా మేడం ఎందుకు చెప్తున్నారో అర్థం చేసుకోండి, సార్ ఎందుకు చెప్తున్నారో అర్థం చేసుకోండి. ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకుంటారో దెన్ యూ విల్ బీ ఎ గుడ్ ప్లేస్ ఇన్ ఎట్ ఆల్, అంటే అన్నింటిలోనూ మీకు మంచి ప్లేస్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో మెంటరింగ్ ఈజ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ to grab the different opportunities. Next one, alertness. The entrepreneur become alert in the recognition business opportunities by comparing new opportunities. Okay, ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనే వాళ్ళు ఎప్పుడూ అలర్ట్గా ఉండాలన్నమాట. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి బిజినెసెస్ హైలోకి వెళ్ళిపోతే, ఒక్కొక్కసారి బిజినెసెస్ డౌన్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. మన బిజినెస్ పేరు చెప్పి ఇంకా ఫేక్ రావచ్చు, అవి ఎక్కువ సేల్ అవుతూ ఉండొచ్చు. అలాగా డిఫరెంట్గా ఒక్కొక్కసారి లోలో ఉంటుంది, హైలో ఉంటుంది. కానీ ఎప్పటికప్పుడు ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనే వాళ్ళు ఎప్పుడు అలర్ట్గా ఉండాలన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో by facing through the different situation, then you will get the different type of experiences, right? So if you get that experience, then you will know how to do that works. Okay, మీకు అదే వర్క్ మళ్ళీ రిపీట్ అయిందనుకోండి, then you know already you have experience కాబట్టి then you know how to take that problem, how to solve that problem also. ఓకే, ఇదంతా కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి మనకి ఆ రోల్ అనేది తెలిసి మన ఆపర్చునిటీస్ని రికగ్నైజ్ చేయగలం అనమాట. ఓకే, ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా ఎలా రికగ్నైజ్ చేస్తాము చెప్పండి, మీరే చేయలేము కదా. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫేసింగ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ దెన్ యూ, లేకపోతే ఎవరైనా చెప్పచ్చు, ఓకే నేను ఇది ఆల్రెడీ చేశాను, సో ఈ బిజినెస్ నాకు వర్కౌట్ అవ్వలేదు, దీంట్లో ఇంకా నేను ఇలా చేస్తుంటే అది వర్కౌట్ అయ్యేదేమో అని ఎవరైనా చెప్పారనుకోండి. ఓకే, దెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, దెన్ ఓకే ఇలా చేసినా ఇది అవ్వట్లేదు కదా, దీనికి ఇది యాడ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా అవుతుంది అంటారు కదా. మీరు ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్తో చేసినా, లేకపోతే బై ఫేసింగ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ బై యువర్ ఓన్, అలా అయినా సరే దెన్ యూ విల్ బీ అండ్ గుడ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సెల్ఫ్ ఎఫిషియన్సీ. ఎంటర్ప్రెన్యూర్ సెల్ఫ్ ఎఫిషియన్సీ is defined as a person belief in his ability to successfully launch an entrepreneurial venture. It can be enhanced by training or education to improve the decision making process of the entrepreneurs. సెల్ఫ్ ఎఫిషియన్సీ ఏంటి? అప్పుడు నేనే ఒక కంపెనీ పెడుతున్నాను అనుకోండి, నేను చెప్పింది నేను నమ్ముతానా, లేకపోతే పక్కన వాళ్ళు చెప్పింది నమ్ముతానా? సో వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ దట్ వర్క్, ఐ విల్ డూ దట్ ఓన్లీ. ఓకే, నేను ఎవరో చెప్పింది నేను నమ్మేసి నేను ఎందుకు చేస్తాను, చేయలేను కదా. సో సెల్ఫ్ ఎఫిషియన్సీ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంట, బై టేకింగ్ ద ట్రైనింగ్. అంటే ట్రైనింగ్ ఇస్తారు, ఓకే మీరు ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది, అలా చేస్తారు, అందులోంచైనా లేకపోతే బై యువర్ దర్ ఓన్ నాలెడ్జ్ నుంచి అయినా సరే సెల్ఫ్ ఎఫిషియన్సీ అనేది వస్తుందన్నమాట. ఓకే, ఇలా సెల్ఫ్ ఎఫిషియన్సీ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఏదైనా బిజినెస్ లాస్ వచ్చినా ఏమొచ్చినా దాన్ని ఒక మంచి పొజిషన్, అంటే మంచి డెసిషన్ తీసుకొని దాన్ని ఒక ప్రాసెస్లో పెట్టగలుగుతాం అన్నమాట. ఓకే, సో
సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కాంజుగేటివ్ స్కిల్స్. కాంజుగేటివ్ స్కిల్స్ అంటే ఏంటంటే కాంజుగేటివ్ స్కిల్స్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైనర్ రిఫర్స్ టు ఎబిలిటీ టు ఫ్రేమ్ సిచ్యువేషన్స్ ఇస్ అన్ ఆపర్చునిటీ మేనర్. These skills are the strongest discrimination factor between opportunity recognized and non-recognized. అంటే కాంజుగేటివ్ స్కిల్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఇంకా మనం ఆపర్చునిటీ కింద తీసుకొని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది చూసుకుంటాం తప్ప మీ ఓన్ కొంతమంది ఏం చేస్తారు, ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది అని చెప్పేసి ఇంకా డౌన్లోకి వెళ్ళిపోతారు. అదే కాంజుగేటివ్ స్కిల్స్ అన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే you will take that problem as an opportunity and you gain the moreover అంటే ఇంకా మంచి స్కిల్ మంచిగా స్ట్రాంగ్గా తయారయ్యి ఇంకా మంచిది ఆపర్చునిటీ కింద తీసుకొని దాన్ని ఇంకా మంచి పొజిషన్లో పెట్టడానికి ట్రై చేస్తారనమాట. ఓకే, ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద హూ ఈజ్ రికగ్నైజింగ్ దట్ వన్ అండ్ హూ ఆర్ నాట్ రికగ్నైజింగ్ దట్ వన్. మీరు అది ప్రాబ్లం వచ్చిందని అలాగే ఉండిపోతే కష్టం కదా, దాన్నే ఆపర్చునిటీ కింద తీసుకొని మనం పైకి వస్తుంది గుడ్ పొజిషన్లో ఉండడానికి ట్రై చేయాలన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ విచ్ యూ హ్యావ్ అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఆపర్చునిటీ రికగ్నైజేషన్ ఇన్ యూనిట్ 3. అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ యూ హ్యావ్ ఈ స్టెప్స్ ఈస్ ట్యాపింగ్ ఆపర్చునిటీస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద అండర్ టాపిక్ విచ్ యూ హ్యావ్. ఒక ఐడియాని క్రియేట్ చేశారు, దాని తర్వాత ఏమంటున్నాము, మనం ఒక ఆపర్చునిటీస్ని రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఒక ఈ ఆపర్చునిటీ ఉంది, నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఉందని చెప్పేసి రికగ్నైజ్ చేయాలి అని చెప్పేసి అంటున్నాం. సో వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఇన్ ట్యాపింగ్ ఆపర్చునిటీస్? నౌ వీ విల్ సీ. ఆఫ్టర్ జనరేటింగ్ ద రికగ్నైజేషన్ ఆఫ్ ఐడియాస్, మీరు ఒక ఐడియాస్ని రికగ్నైజ్ చేశాక ద నెక్స్ట్ స్టెప్ వుడ్ బి కన్వర్టింగ్ గ్రేట్ ఐడియాస్ ఇంటూ రియాలిటీ. ఓకే, ఐడియా వస్తే సరిపోదు, ఇట్ షుడ్ బి వర్క్డ్ యాజ్ ఏ రియాలిటీ అనమాట. ఓకే, మీకు వర్క్ వచ్చేసింది, మీకు ఐడియా వచ్చేసింది కదా అంటే సరిపోదు అనమాట, దాన్ని మళ్ళీ రియాలిటీలోకి తీసుకొచ్చి ఓకే ఇఫ్ యూ ఆర్ రన్నింగ్ దట్ వన్ దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ బి ఏ గుడ్ వన్. ఓకే, it means to proceed with tapping opportunities. Most of the ideas remain dormant because people lack courage, resource, time and money to take action annamata. The entrepreneur has take off these premises in converting idea into the reality. సో ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనే వాళ్ళు ఏం చేయాలంట, ఈ ఏదైతే ఐడియా వచ్చాక దాన్ని మళ్ళీ ఐడియాని ఒక రికగ్నైజ్ చేసి ఆ ఐడియాని ఆపర్చునిటీ కింద తీసుకొని దాన్ని ఒక పొజిషన్లో పెట్టడానికి మీరు ఈ స్టెప్స్ తీసుకుంటే దెన్ యూ విల్ గెట్ ఐడియా ఇంటూ ద రియాలిటీ. ఐడియా ఏదైతే ఉందో దాన్ని రియాలిటీలోకి తీసుకురాగలరు అనమాట. సో వాట్ ఆర్ దో స్టెప్స్ అంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఐడియా క్రియేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డిజైనింగ్ ఐడియా, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ అండ్ ఐడియా, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అసెసింగ్ అండ్ ఐడియా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్కాలింగ్ అండ్ ఐడియా. సో నేను ఇదే ఒక బిజినెస్లో చెప్తున్నాను వినండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిజినెస్లో చెప్తున్నాను. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు ఇన్వెంట్ ఎనీ థింగ్ లైక్ ఓకే ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు ఇన్వెంట్ ఏ ప్రోడక్ట్, ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ని మీరు ఒక చిల్డ్రన్స్కి మిల్క్ ప్రోడక్ట్ ఉందనుకోండి, ఏదైనా ప్రోడక్ట్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలని ఒక ఐడియా వచ్చింది. ఓకే, దాన్ని ఎలా డిజైన్ చేయాలి, ఎలా డిజైన్ అంటే దాంట్లో ఏమేమి ఉండాలి, దానికి సంబంధించిన డిజైనింగ్ వర్క్ ఏంటి, దాన్ని ఎలా టెస్ట్ చేయాలి, దాన్ని ఎలాగా పంపించాలి, లేకపోతే దాన్ని ఎలా క్లయింట్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఇప్పుడు చూడండి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, చాలా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా ఒకళ్ళు డిజైన్ చేస్తారు. ఇప్పుడు నా మిల్క్ ప్రోడక్ట్కి ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ డిజైన్ చేయండి, లేకపోతే దీనికంటూ ఒక క్లయింట్ని డిజైన్ చేయమని చెప్పేసి ఆపర్చునిటీస్ అనేది వాళ్ళకి ఇస్తారనమాట. వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దాన్ని బేస్ అయ్యి మీరు ఇలా చూపిస్తే దాన్ని దే విల్ బై అని చెప్పేసి ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది డిజైన్ చేస్తారనమాట. అలా డిజైనింగ్ ఐడియా అనేది చేయాలి. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి దాని మీద. ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ అండ్ ఐడియా అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైతే ప్రోడక్ట్ ఉందో దాన్ని ఫస్ట్ మార్కెట్లోకి పంపాలి, అసలు ఇది సేల్ అవుతుందా లేదా అనేది చూసుకోవాలి. ఓకే, అంటే టెక్నాలజికల్గా లేకపోతే లీగల్గా లేకపోతే ఎకనామికల్గా అన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మనం చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈ స్కాలింగ్ అండ్ ఐడియా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈ స్కాలింగ్ అండ్ ఐడియా. స్కాలింగ్ అండ్ ఐడియా అంటే ఏంటంటే టు గేర్ అప్ ద ఇంప్లిమెంట్ ప్రాసెస్. అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్, ఓకే
దాన్ని మళ్ళీ ఇంకా డెవలప్ ఎలా చేయొచ్చు అలా కూడా ఆలోచించాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓకే దెన్ వాట్ షుడ్ బి ఇట్, ఇంకా దీన్ని ఎలా మార్చాలి అని చెప్పేసి ఇవన్నీ కూడా స్టెప్స్ దట్ ట్యాపింగ్ ఫర్ యువర్ ఆపర్చునిటీస్ అన్నమాట. ఓకే, సో now we will discuss it by saying this idea creation. Idea creation అంటే ఏంటంటే in this stage of tapping an opportunity, an entrepreneur put in efforts discover an idea or process that way introduce innovative product totally new to the market or modify the existing one. ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్నైనా మోడిఫై చేయడం కానీ లేకపోతే న్యూగా ప్రోడక్ట్నైనా ఇన్నోవేటివ్గా ఆలోచించి దాన్ని బయటకు తీసుకురావడం కానీ ఐడియాస్ క్రియేషన్లో ఐడియాని అలా క్రియేట్ చేయాలి అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డిజైనింగ్ డేటా. వన్స్ ద ఐడియా హాజ్ జనరేటెడ్ ఆర్ రికగ్నైజ్డ్, అంటే ఆ యొక్క ఐడియా వచ్చాక కానీ లేకపోతే ఆ యొక్క ఐడియా వచ్చిందని అనుకున్నప్పుడు కానీ ద నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇన్ ద ట్యాపింగ్ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్ డిజైనింగ్ ద ఐడియా. ఓకే, నీకు ఒక ఐడియా వచ్చింది, సో హౌ యూ విల్ డిజైన్ దట్ ఐడియా. The entrepreneur tests the ideas in a concept, discuss with the stakeholders like peers, customers, clients, technical experts, etc. చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ మీకు ఏదైతే లైక్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కింద కానీ క్లయింట్స్ ద్వారా కానీ చూడండి. ఇప్పుడు నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ అని చెప్పేసి న్యూగా వస్తుంది. ఇప్పుడు అందరూ చాలామంది చేస్తున్నారు నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్. అందులో ఏంటి, వాళ్ళు ఫస్ట్ వాళ్ళు 5,000 ఎంతో పే కట్టి జాయిన్ అవుతారు. వాళ్ళు ఇంకోళ్ళని జాయిన్ చేస్తే వాళ్ళకి 1,500 వస్తుంది. వాళ్ళు ఇంకోళ్ళని జాయిన్ చేస్తే వాళ్ళకి 1,500, వీళ్ళకి 1,500 కూడా వీళ్ళ అకౌంట్కి వస్తుంది. సో లైక్ దట్ ఇఫ్ యూ జాయిన్ సో మెనీ మెంబర్స్ దెన్ యూ విల్ గెట్ సో మెనీ ప్రాఫిట్. ఓకే, అలాగా ప్రోడక్ట్స్ని సేల్ చేయడానికి అంటే లైక్ సోప్స్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ లేకపోతే షాంపూ ప్రోడక్ట్స్ కానీ లేకపోతే ఆల్ ద గ్లాసరీ ఐటమ్స్ కానీ అలా సేల్ చేయడానికి సమ్ క్లయింట్స్ని కానీ కస్టమర్స్ని కానీ లేకపోతే షేక్ హోల్డర్స్ ద్వారా కానీ దాన్ని బయటికి పంపించడానికి చూస్తారనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ ఏ ఐడియా. ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అండర్టేక్స్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ practical and finally valid through the experiments and feasibility studies. In feasibility test he appraises various environmental conditions such as economic, social, cultural, technological, political and legal aspects. I already told you that experimenting ideas లో ఏంటంటే మీరు దాన్ని పంపించారంటే ఓకే అది ఎంతవరకు ప్రోడక్ట్ అనేది గుడ్గా ఉంది, దాని సోషల్ నెట్వర్కింగ్ ద్వారా తెలుస్తుంది, ఎకనామికల్గా మనం ఎలా ఉన్నాము, కల్చరల్గా అండ్ పొలిటికల్గా అండ్ లీగల్ యాక్సెప్ట్స్తో ఉన్నామా లేదా, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఐడియా ద్వారా తెలుస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అసెసింగ్ ఐడియా. అసెసింగ్ ఐడియా అంటే ఏంటంటే ఎంటర్ప్రెన్యూర్ షుడ్ ఆల్సో మేక్ కాన్ట్రిబ్యూటివ్ చేంజెస్ ఇన్ ఐడియాస్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ స్వాట్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ట్యాపింగ్ న్యూ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ. సో ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా దాన్ని ఒక కన్స్ట్రక్టివ్ చేంజెస్తో ఐడియాని ఇన్వెంట్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, ఇన్ ఏ సిఎస్ఎస్ క్లాస్ ఆల్రెడీ సంగీత మేడం టోల్డ్ వాట్ ఈస్ వాట్, జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ వన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్కాలింగ్ ఐడియాస్. స్కాలింగ్ ఐడియాస్ అంటే ఏంటంటే ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్ హ్యాస్ టు గేర్ అప్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్ న్యూ ప్రాసెస్, న్యూ మెథడ్స్, న్యూ ఐడియాస్ ఆల్సో లీడ్స్ టు కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ న్యూ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్. స్కాలింగ్ ఐడియాస్ అంటే ఏంటంటే ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనేవాళ్ళు ఎప్పుడు న్యూ ఐడియాస్ని, న్యూ ప్రాసెస్ని, న్యూ మెథడ్స్ని ఇన్వెంట్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ ఫర్ ద tapping steps of an opportunity. Okay, so tapping business opportunity start with the generating a new ideas and ends with the commercialization of the products and service developed by the entrepreneur. Okay, this is the total overall second unit concepts which you have, and in our next unit I will discuss it in next class. Thank you for this class now.